تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب منبر پر چڑھنے لگا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کا فرشتہ جبریل آ گیا. حضرت جبریل نے آ کے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا گیا، اس نے آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑا، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو میں نے اس بات پر کہا آمین. پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دعا کی اور بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے، خاک آلودہ ہو گئے اس کی ناک، کہ جس کی زندگی میں ماں باپ موجود تھے، اس نے اپنے والدین کی قدر کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، خدمت کرتا تو جنت مل جاتی، تو اس نے جنت نہ حاصل کی ماں باپ کی خدمت کر کے. فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے اس بات پر بھی کہا آمین. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میں نے جبریل سے سنا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رہے آپ کی، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان شریف آیا. توجہ ہے آپ کی؟ جبریل دعا کر رہے ہیں، رسول پاک آمین فرما رہے ہیں، اور حضور نے اس کی وضاحت فرما دی صحابہ کے سامنے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا، اس نے رمضان میں عبادت خداوندی کر کے جنت کو حاصل نہ کیا، وہ جنت میں نہ جا سکا کہ رمضان کا مہینہ پایا اور محروم رہا، عبادت ہی نہیں کی، اس کی برکتیں حاصل نہیں کی. تو رمضان میں عبادت نہ کرنا یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کو ضائع کر دیا، رمضان کے لمحات کو گنوا دیا، رمضان کی خوبصورت برسنے والی رحمتوں سے لطف اندوز نہ ہوا. تو فرمایا ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے اس بات پر بھی کہا آمین. اب میں اور آپ خود سوچیں کہ جس دعا کو جبریل کرے، جو دعا جبریل کرے اور فرشتوں کا سردار ہے جبریل، اور اس پر آمین رسولوں کا سردار کہے، دعا کرنے والا فرشتوں کا امام اور سردار، اس دعا پر آمین کہنے والا رسولوں کا امام اور ساری کائنات کا سردار. بلا سوچو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نہیں نہ رہ سکتا. تو جب جبریل دعا کر رہا ہے، رسول پاک آمین کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ جو بھی چند دنوں کے بعد ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان بلکہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ کے متعلق جیسا گمان رکھے اللہ ویسا ہی فرماتا ہے. تو ہم یہ گمان اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے گا، ہم پہنچیں گے رمضان تک. اور اللہ نے اعلان کر کے پہلے بتا دیا کہ کسی شک میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ موقع ملا تھا تمہیں پتہ ہی نہ چلا. ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے، رمضان تمہیں نصیب ہو رہا ہے. اس کے دن بھی برکتوں والے، اس کی راتیں بھی کرم والی، اس کی سحریاں بھی شفا والی، اس کی شام افطاریاں بھی برکت والی ہے. کہیں محروم نہ رہنا، دن میں روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے گناہوں سے باز رہنا، نیکیاں بڑھ بڑھ کے کرنا. تم نیکیاں کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جانا، میں تمہارے اوپر اپنے کرم کے دروازے کھولتا رہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
अबवाब अस्समा, अल्लाह ताला आसमानों के सारे दरवाजों को खोल देता है। फिर फरमाया व फुतिहत अबवाबुल जन्ना, और अल्लाह ताला जन्नत के भी तमाम दरवाजों को खोल देता है। फिर हुजूर ने फरमाया व गुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, और जहन्नम के दोज़ख के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। ये रमजान के महीने की बात हो रही है, कितनी फजीलत और अजमत वाला महीना है। आपने आप को तैयार कीजिए रमजान के लिए। फरमाया वगुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, जहन्नम के सारे दरवाजे अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। बंदा सोचता है अल्लाह महीना तो रमजान का तूने अता किया, अब हम जन्नत में जाएंगे कैसे? फरमाया नेकियां तुम करना, आसमान के दरवाजे मैंने खोल रखे हैं, नमाजें तुम पढ़ना, रोजे तुम रखना, जन्नत के दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। कुरान की तिलावत तुम करना, अपनी कज़ा नमाजें तुम पढ़ना, अपने नवाफिल अदा करना, इबादत में दिल लगा के मशगूल व मसरूफ हो जाना। मैंने जो तुम्हारे साथ एक शैतान की रुकावट है, वो रुकावट मैंने इस तरह से दूर कर दी है कि जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। और जो शैतान की रुकावट है, फरमाया वसुलसिलति शयातीन, इस महीने में शैतानों को कैद कर लिया गया है। इधर महीना शुरू होता है, शैतान कैद हो जाता है। अब शैतान तुझे नेकी से रोक नहीं सकता। अब तेरे पास बहाना कोई नहीं कि शैतान ने नेकी नहीं करने दी। शैतान को तो हमने कैद करके रखा है। बंदे, नेकी का दरवाजा खुला है, जन्नत का दरवाजा खुला है, आसमान के दरवाजे खुले हैं, कोई चीज रुकावट नहीं है, शैतान भी कैद है। आप दिल खोल के नेकियां करके अपने रब को राजी करना और जन्नत का हकदार बनना। आवाज आती है या बायल खैरियत बिल, ऐ नेकी करने वाले आगे बढ़ता चल, या बायल शर अक्सिर, और नेकी गुनाह की तरफ बढ़ने वाले जरा अपना कदम रोक ले। ये सदाएं आती है रमजान में। अल्लाह अकबर। आप देखिए ये महीना करम का है, फजल का है, रहमत का है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर, अब देखिए बारिश बरसती है तो सब के लिए यकसा बरसती है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, गोरे के लिए, काले, हर किसी के लिए। लेकिन जो किसान, जो मेहनती बंदा अपने खेत में जाके अपनी फसल पर मेहनत करता है, बारिश के पानी से फायदा उठाता है, अपनी फसल को फायदा पहुंचाता है, वो ज्यादा फसल हासिल कर लेता है, वो ज्यादा उसे फसल मिल जाती है, ज्यादा लाभ हासिल होता है। जो उस बारिश से फायदा हासिल नहीं करता, घर सोया रहता है, फसल जाया हो जाती है, उसके हाथ कुछ भी आता नहीं। तो इसी तरह रमजान में जो रब की रहमतें बरसती है, वो बरसती सब के लिए है, पूरी दुनिया पर बरसती है। लेकिन इनसे मुस्तफीद वो होगा, इनसे फायदा वो हासिल करेगा जो अपने आप को इस माह मुबारक की बरकतें लेने के लिए तैयार करेगा, जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो नेकियों की रूटीन पहले से ज्यादा अपनी जिंदगी के रूटीन को तब्दील कर देगा और नियत कर लेगा कि मैंने रमजान में इस दफा इतने कुरान पाक खत्म करने हैं, मैंने इतने कुरान तिलावत करके इतने कुरान पाक खत्म करने हैं, मैंने इतनी कज़ा नमाज़ें पढ़नी है। जो साबिर हैसियत लोग हैं वो नियत कर लेंगे कि मैंने फला फला गरीब के घर में खुफिया तौर पर राशन भेजना है, जाहिर होकर नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उस रब को दिखाने के लिए। फिर उस रब को तो सारा ही पता है ना, तो इसलिए खुफिया तौर पे उन गरीबों के घरों में राशन भेजूंगा, फलां गरीब की मदद करूंगा, इतने नवाफिल पढ़ूंगा। अभी से अपने आप को तैयार करें, अभी से नियत कर लें, अभी से अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को रमजान शरीफ की आमद की मुबारक दें। फिर जब रमजान आ जाए फिर मस्जिद भारत में, फिर नमाजों के वक्त में मस्जिदों में रौनक लग जाए, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने वालों का रश लग जाए, सहरी का वक्त हो तो हर तरफ जो गूंज हो, हर तरफ रमजान के रोजे रखे जा रहे हो। अब तो महीना भी ऐसे मौसम में है कि ठंडा ही है, तकरीबन कोई ऐसा मसला नहीं है, तो रोजा रखें, इबादतें करें, रमजान को इबादत में गुजारें, तैयार करें अपने आप को। फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी करम नवाजियां करता है, कितने फजल फरमाता है।